Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذو الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم صحابة وقرب التائبين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين جميع الأنبياء والمرسلين ثم إلى جميع العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين جميع ساداتنا الصوفياء والإطعام جميع الأقطاب والأوتاد من جميع النقباء والغوث والأبدال ورجال الغيب أهل ترك مشارك الأرض مغربها بري بحرها وسوسن أهل الزنب والمغرب أهل معنا والبيكي والمهتر ثم إلى روح مشايخ سادتنا أهل بعلم صغير وكبير وذكر وطويل مشارق الأرض مغربها ثم إلى روح مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا خصوصا إلى روح شيخ سالم بن عبد الله السمير ثم إلى روح الإمام يحيى بن شرف النووي النيسابوري ثم إلى الشيخ محمد بن عبد الله الجداني وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع ثم إلى سلطان سيدنا وهجة المرافقين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجات الجنة دعاء بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم وأدفنا عنتهم شرنا في زمرتهم ورزقنا محبتهم من شفاعتهم جميعا وأن الله ببركتهم يفتح علينا ويدعو عليكم تفتح العارفين فكهنا وإياكم في الدين ويعلمنا وإياهم تأويل ويهدنا وإياكم سواء السبيل وأن الله يرزقنا وإياكم الفتوح والمنه والرسول وثبت النفس وسل الجلسة والروح وصلح النيات والأمنيات وأن الخير مسرات الدين والدنيا والأخروية وأن الله ينفعنا بعلومنا ينفعه ويعلمنا ما ينفعنا وأن الله جمع غير حساب جامعا لكل خير دافع عن كل شر ويفعل كذلك بوالدينا ومشايخنا وإخواننا وإخواننا وأولادنا وإخواننا وأحبائنا يا الله جامعا لكل خير دافع عن كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه. نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون على كل نية صالحة. Rawuh bapak-bapak jamaah Masjid Al-Falah ingkang kula mulyakaken, monggo kita lajengaken wawasan kitab Safinatun Najah, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saamenika ngantos bab mubtilatus shaum, perkawis-perkawis ingkang dados sebab yang membatalkan puasa. Iki jane paling penting, kedahe diulang-ulang. Keranten napa? Keranten kula lan panjenengan sak keluarga ampun ngantos terjerembab atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, sedangkan kita mboten mangertos napa niku. Maka hendaknya lebih kita perhatikan, langkung kita gatosaken tinimbang salinten-lintunipun. Kula ulangi malih, ingkang batalaken poso niku wonten kathah perkawise. Ingkang pertama, gila walaupun sebentar di siang hari, atau mabuk dan juga pingsan dengan perincian yang sudah kami jelaskan beberapa hari yang lalu. Lajeng haid utawi saderenge haid riddah, medal saking agama Islam. Medal saking agama Islam
bifi'lin au biqaulin au bi'atiqadin, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan keyakinan. Kemudian bihaidin wa nifasin wa wiladatin, karena sebab haid dan nifas. Karena sebab haid dan nifas. Wonten ingkang tanglet niki kejadian. Bagaimana kalau perempuan itu haid kemudian dia suci? Kemudian dia suci, seharian full sholat, poso, nggih. Mulai subuh, sakderenge subuh bahkan niku sampun suci, ngantos kalau nopo ngantos dalu benjingi. Sak bibare buka, lajeng diperiksa lagi, ternyata belum tuntas. Tasik medal darahipun. Nah, niki bagaimana? Apakah hukum puasanya dikatakan tidak sah karena dia dalam keadaan haid atau dikatakan sah? Maka di sini tergantung dia ikut pendapat ingkang pundi. Di dalam masalah haid niku wonten namine qaulul laqti wa qaulus sahbi. Qaulul laqat laqtun itu adalah memilih dan memilah. Pundi wancine sing boten medal getih niku dihukumi suci, maka sholat ataupun puasanya kalau memenuhi syarat dianggap sah. Lajeng lek haid malih misale ya dihukumi haid lagi. Dadi niki poso sing sah niki lek miturut qaulul laqat niku mboten wajib disaur, mboten wajib diqadha. Tapi miturut qaulus sahab niki sudah dianggap yang penting masa dari mulai awal keluar darah sampai kapan akhirnya itu semuanya dihukumi haid. Mbok bilih wonten masa pertengahan niku di sela-selanya ada masa suci kados kala wau, maka itu tetap dianggap haid. Walaupun seharian sucinya 24 jam misalnya, walaupun selama darah yang pertama dan darah yang terakhir niku dalam runtut masa 15 hari. Maka ketika 15 hari ini disela-selai suci, walaupun 24 jam, menurut pendapat sahab, itu tetap dihukumi haid, berarti kedah nyaur. Puasane niku mboten sah, salate nggih mboten sah. Lek salate mboten kedah diqadha. Kalau puasa wajib. Kemudian yang membatalkan puasa nifas, lajeng wiladah, kelahiran. Senajana sak bibaripun wiladah, sak bibaripun babaran mboten wonten getih nifasipun. Maka wiladah itu sendiri menyebabkan orang perempuan yang sedang berpuasa, puasanya batal. Lajeng napa malih? Nah, yang kita bahas kemarin-kemarin, yang pertama adalah hubungan suami istri, masuknya kelamin suami ke kelamin istri minimal ujungnya. Dalam keadaan tahu dan dalam keadaan sengaja. Mangke wonten hukuman sanksi beratnya atau kafara uzma. Walaupun tidak sampai keluar air mani, walaupun itu adalah bukan istrinya, ngapunten misalnya zina, walaupun itu bukan manusia yang dikumpulinya, misalnya binatang ingkang kula criosaken kalau kapan kepengker kali dinten apa tigang dinten kepengker, ada misalnya ikan duyung dan lain sebagainya, walaupun, maka yang laki-laki batal, walaupun nyuwun pangapunten lewat kemaluan belakang, itu juga semuanya membatalkan. Kemudian yang kedua adalah al-istimna, menyengaja melakukan apapun untuk memancing keluar air mani. Memancing keluar air mani. Baik itu dengan jima, kumpul suami istri, atau tidak sampai kumpul,
cuma pegang-pegangan atau rangkul-rangkulan, peluk-pelukan, ngantos medal, atau ciuman, bahkan dengan melihat, walaupun itu dengan pandangan sampai keluar air mani itu juga batal. Yang penting ada niat dalam melakukan hal-hal tadi itu untuk memuaskan syahwatnya. Walaupun dia tidak tahu akhirnya itu akan keluar spermanya. Yang penting dia terus turuti syahwatnya. Maka ini namanya istimna. Beda halnya kalau keluar dengan sendirinya. Kalau dia itu mimpi, kemudian tanpa sengaja keluar. Atau dia tidur kemudian yang pangapunten istrinya yang mengeluarkannya, maka itu tanpa ada tindakan dari orang itu sendiri tidak dihukumi batal, karena itu tidak sengaja namanya, bukan istimna namanya. Lajeng sak bibaripun apa yang membatalkan puasa? Al istiqaah, yaitu memancing muntah untuk keluar dengan sengaja, baik mencium bau-bau busuk atau dengan diogok-ogok dan lain sebagainya. Maka itu semuanya membatalkan puasa, termasuk bersendawa utawi glegeken disengaja, digelegek-gelegek nih, lajeng medal sak lintune hawa, selain angin keluar, apakah itu air ataupun yang lainnya, maka itu membatalkan puasa. Yang terakhir, yang paling banyak adalah dukhulu ainin min a'yanid dunya ilal jauf min manfadhin maftuhin amidan aliman bitahrim. Masuknya benda, apapun itu, makanan ataupun yang lain, yang penting benda. Masuknya benda ini benda dunia, benda bumi, bukan benda akhirat atau benda langit, yang seandainya itu ada makanan dari surga dan lain sebagainya, manna wa salwa ataupun Al-Maidah, surat Al-Maidah niku, maka itu tidak membatalkan, karena itu adalah barang atau benda dari luar dunia. Kemudian masuk ke jauf. Jauf di sini yang dimaksud adalah perut ataupun otak. Kemudian masuknya min manfadhin maftuhin, dari lubang yang sudah terbuka khalqiyan, secara sepakat itu asli, secara terbuka, secara alami, dalam keadaan amidan aliman bih tahrim, sengaja dan dia tahu itu haram, sengaja dan tahu itu haram, maka membatalkan puasa. Datang di sini masalah banyak. Yang pertama kemarin kita bahas adalah masalah suntik. Bagaimana menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh, apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka di dalam masalah suntik ini ada 4 pendapat. Pendapat ingkang nomor pertama, yaitu semua yang disuntikkan ke dalam tubuh, baik melalui urat besar ataupun urat kecil, baik urat tersebut langsung menuju ke perut ataupun ke otak ataupun tidak, baik yang disuntikan itu berupa infus pengganti makan minum ataupun cuma obat-obatan termasuk doping dan vaksin, semuanya batal. Karena apa? Yang penting masuk ke dalam keadaan dia itu sengaja memasukkan itu sengaja. Walaupun bukan dia yang masukkan, ada orang lain yang menyuntikkan, tapi dia pasrah. Maka ujung-ujungnya apa yang disuntikan nanti itu akan masuk ke perut atau masuk ke otak. Ujung-ujungnya seperti itu. Walaupun bukan dari lubang yang sudah terbuka secara alami di tubuh ini, yaitu lubang yang baru terjadi ketika disuntik, walaupun ini menurut pendapat pertama, beliau yang berpendapat ini termasuk Syekh Salim bin Bukair Baghaithan, Syekh bin Said Bukair Baghaithan, orang alim mufti di zaman termasuk muridnya Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian yang kedua,
semuanya tadi itu yang disuntikan tidak membatalkan. Baik yang disuntikan itu dari urat besar ataupun urat kecil, baik yang disuntikan itu berupa vaksin doping ataupun pengganti makan dan minum, yaitu infus, maka semuanya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Sebab karena semuanya masuknya bukan dari tempat atau bukan dari lubang yang alami di tubuh. Masuknya dari lubang buatan, itu pun tidak langsung ke arah perut dan otak, yaitu melalui urat-urat yang ada di tubuh kita. Beda halnya kalau ditusukkan langsung ke arah perut, disuntikan langsung ke perutnya, ataupun disuntikan langsung ke otaknya, itu membatalkan. Tapi karena disuntikan ini melalui urat, baik itu urat warid, huqanil warid, awil adal, baik itu dari urat besar ataupun urat saraf ataupun urat kecil-kecil, baik itu semuanya tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak langsung ke jaufnya dan masuknya bukan dari lubang yang asli ataupun yang sudah tercipta di tubuh kita ini alami. Nah, ini pendapat yang kedua, termasuk di sini Syekh Sinten di sini Syekh Al-Qadhi Abdullah bin Awad Bukair, Al-Alama Abdurrahman Taj Syekhul Azhar Sabiqan, Syekh Muhammad Al-Baihani, ini juga termasuk gurunya Habib Salim, muridnya Habib Tudhah Syatiri, gurunya Habib Salim termasuk. Pun. Kemudian alasannya lagi kenapa? Karena semuanya tadi itu tidak menyebabkan orang kenyang dan segar, menyegarkan. Kemudian pendapat yang ketiga ini diambil oleh As-Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau juga termasuk muridnya Abdullah bin Umar Syatiri. Semuanya ini ulama-ulama murid Ibn Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Abanipun ayahandaipun Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Bagaimana pendapat yang ketiga ini? Kalau disuntikan ke urat yang sangat dekat dengan perut sehingga bisa cepat sampai ke perut atau sampai ke otak, maka membatalkan. Tapi kalau dari urat yang jauh, bukan dari warid, tapi dari adal, urat itu di tangan ataupun di kaki, yang mana nanti ujung-ujungnya sampai perut ataupun sampai otak itu lewat peredaran darah, dan nanti yang sampai itu bukan bendanya tapi sari-sarinya, saripatinya. Nah, itu nanti tidak membatalkan puasa. Kata beliau seperti itu. Kalau langsung ke urat yang dekat dengan perut ataupun otak, itu baru membatalkan puasa. Itu menurut beliau. Yang keempat adalah tergantung yang disuntikkan. Apa jenis yang disuntikan itu? Kalau jenisnya itu adalah doping atau vaksin, bukan pengganti makanan dan minuman, maka tidak membatalkan. Itu namanya lidadawi. Kalau untuk obat-obatan, kita sakit, kemudian disuntik. Apa ini obat? Bukan infus pengganti makan dan minum, tapi obat. Ataupun doping, pengkebal tubuh. Maka itu tidak batal. Karena apa? Itu nanti pengaruhnya terhadap jantung, terhadap aliran darah yang membuat saraf ini bekerja dengan baik, akhirnya timbul metabolisme yang baik, kekebalan tubuh yang baik. Tapi kalau yang disuntikan adalah pengganti makan dan minum, infus pengganti makan dan minum, cairan pengganti makan dan minum, atau litaghadhi bahasanya, maka itu membatalkan. Pun niki nggih. Pun kula ulangi niku. Insyaallah paham nggih? Insyaallah paham nggih. Kemudian masalah tetesan mata. Tetesan mata. Nah, maka di sini ulama berpendapat tidak membatalkan puasa. Apapun itu tetesan mata berupa air ataupun celak. Walaupun terasa dinginnya atau pahitnya yang diteteskan di mata tadi itu sampai ke tenggorokan. Loh, kok seger habis
tetes mata di tenggorokan segar. Ulama kebanyakan semuanya mengatakan mata ini bukan manfadhin maftuhin, bukan lubang yang terbuka. Walaupun secara walaupun secara medis, kedokteran, kalau bola mata, kelopak mata ini dicongkel, kemudian ada bolongan, nanti ada rongga tembus ke tenggorokan. Itu menurut medis. Tapi ini terbuntu dengan mata, tersumbat dengan mata. Maka ulama fikih di sini yang dikedepankan. Kenapa mereka mengatakan apa yang sampai ke tenggorokan daripada segar ataupun pahit dan lain sebagainya, akibat tetesan mata tadi itu adalah akibat bitasyarrubil masam, karena terserap oleh pori-pori, tidak langsung jatuh air tetesan tadi itu ke tenggorokan, tapi dari pori-pori. Maka ketika kita mandi pun ada badan yang terserap melalui pori-pori, tidak membatalkan puasa. Maka ini hukumnya seperti itu. Ini hukumnya seperti itu. Tapi kalau ada masalah di matanya, ada lubang yang langsung tembus ke tenggorokan, dan dipastikan itu langsung tetesan tadi itu, cairan tadi yang diteteskan ke mata itu langsung memang benar-benar bisa dideteksi langsung jatuh ke tenggorokan, apalagi sampai ke perut, ya jelas membatalkan. Niki nggih. Ya, itu kalau ada masalah. Lajeng di antara lubang yang terbuka di tubuh ini adalah hidung, jelas hidung. Kalau memasukkan sesuatu lewat hidung dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah bahas masalah napa niku? Asap. Saat ini yang berasap-asap mboten gini. Kalau selain dukhon atau tumbak, maka tidak membatalkan. Karena itu sekedar asap. Tapi kalau asap itu terbukti ada ainnya, ada benda yang konkret, yang ada bekasnya, asap tadi itu menimbulkan bekas, berarti konkret itu. Seperti dijelaskan di kitab itu, tumbak atau tembakau. Nanti ada flek-flek di dalam paru-paru, maka itu membatalkan puasa. Begitu juga serbuk-serbuk apapun yang dihirup, maka itu juga membatalkan puasa. Di antara lubang-lubang yang ada di tubuh, telinga. Nah, telinga ini apakah benar lubang yang ada di tubuh, tapi apakah tembusannya nanti itu ke tenggorokan dan ke otak atau tidak? Nah, ini masalahnya. Kalau ada orang sakit, nyuwun pangapunten, THT gampangnya, tenggorokan, hidung dan telinga. Nah, niki ada orang masalah di THT ini salah satunya. Kemudian mau tidak mau siang itu harus dimasuki cairan, misal dia tidak mendengar atau gatal atau infeksi dan lain sebagainya, yang harus disegerakan penanganan pengobatannya. Kedai pun memasukkan cairan ke dalam telinga ataupun dieruk-eruk, disokok-sokok, hingga mengeluarkan sesuatu yang membahayakan tadi. Bagaimana hukumnya? Menurut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, pendapat mayoritas ulama yang bermadhab Syafi'i, batal. Kenapa? Karena telinga termasuk manfadhin maftuh yang tembus ke salah satu, kalau tidak otak ya perut, tenggorokan. Tapi pendapat yang berbeda dengan ini itu juga kuat. Itu tadi mayoritas, termasuk pendapatnya Ibnu Suraij, termasuk pendapatnya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali mengatakan justru ini yang benar. Kalau dibedah yang namanya telinga itu tidak ada jalur ke tenggorokan ataupun ke otak. Adapun kalau pendarahan otak kemudian tembus ke telinga itu nanti karena urat-urat yang di otak pecah,
kemudian karena urat-urat yang di otak itu tembus ke telinga, urat, bukan lubang, tapi urat. Bukan lubang yang seperti tenggorokan kita dari mulut ke tenggorokan atau dari hidung ke tenggorokan, itu jelas lubang, tidak ada melalui urat, jelas melalui lubang. Tapi kalau dari telinga ke tenggorokan nggak ada. Kalau lubang sini tembusnya ya lubang sini, tidak ke atas, tidak ke bawah. Ini menurut Imam Ghazali dan Ibnu Suraij. Dan ini termasuk pendapat walaupun tidak yang mu'tamad yang bisa dipegangi, tapi kuat. Seandainya kita terpaksa ngurek-ngurek kupingi, sakit ataupun kewatel, dia ikut pendapat yang kedua ini. Buatan batal aman gitu. Karena kita tidak melakukan sesuatu yang enak-enak gitu loh kan ya. Buatan menak nih sing puasa warak ngoten ngurek-ngurek kuping nggih boten gitu. Itu cuma karena hajat, apalagi hajat. Nah, itu masalah tetesan ke kuping. Perinciannya panjang, itu intinya. Kemudian masalah bakhokh atau fakhokh. Napa niku? Semprotan bagi orang yang terkena asma atau bengek. Nafasnya kembang kempis. Kados sing sambat niku sinten sing kalau wingi hadir kali Pak Pur niku namine Pak Slamet. Ya niku sambate ngoten niku, bakhokh. Harus ada sesuatu yang disemprotkan ke tenggorokan agar apa? Agar nafas kembali lega. Lah ngoten niku pripun? Bakhokh dan fakhokh itu dipastikan berasal dari cairan. Kados cairan ngoten niku. Asing nek disemprot nih, nggih ngoten niku, cairan kalau disemprotkan nggih mboten kados cairan sing anu ngoten niki. Ada gasnya ngoten niku. Tapi itu cairan, benda ada bendanya, konkret. Maka meskipun konteksnya di sini adalah mengobati penyakit, walaupun mengobati penyakit, tetap ini membatalkan puasa, senajano tidak haram. Membatalkan puasa kalau tanpa sebab haram, tapi ini ada sebabnya. Apa itu? Ya, mengobati penyakit yang harus disegerakan. Maka hukumnya tidak haram dan wajib diqadha atau disaur. Nyaurin mboten kedah buru-buru, kapanpun terserah, yang penting dalam setahun ke depan. Beda halnya dengan orang yang membatalkan puasa tanpa sebab, meninggalkan sholat tanpa sebab, wajib disaur secepat mungkin. Lek mboten per detik per menitnya tadi akan bernilai dosa. Karena apa? Tanggungan yang harus disegerakan ditinggalkan sama dia, maka nyaurin nggih kedah disegerakan. Dia mengatakan pendapat yang kedua, masalah bakhokh tadi. Cairan yang disemprotkan untuk orang yang sesak nafas. La yufattir, tidak membatalkan puasa. Siapa yang berpendapat ini? Tim khusus membahas masalah-masalah ilmiah yang terjadi di masyarakat. Mereka pusatnya di Saudi. Dan Syekh Usama Al-Khalawi. Apa alasan mereka? Wa'alla lahu adamal fitri li'annahu laysa fi hukmil akli wa syurbi wajhin min lujuh. Karena yang namanya semprotan tadi itu tidak dinamakan makan dan minum. Dados mriki pendapatnya alasannya karena ini tidak termasuk makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Itu ya. Tapi ini sangat-sangat lemah sekali pendapatipun. Ada beberapa sesuatu yang masuk ke tubuh orang puasa. Kaidane niku lek wudu, yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari mana? Dari anggota tubuh khusus kelamin depan ataupun
belakang. Niku lek wudu. Tapi kalau puasa, yang membatalkan puasa adalah bukan sesuatu yang keluar dari anggota tubuh, tapi sesuatu yang masuk. Kecuali yang keluar membatalkan puasa napa niku? Memuntahkan secara sengaja dan juga mengeluarkan air mani secara sengaja. Lah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tapi dimaafkan. Dimaafkan niki pripun? Ya harusnya membatalkan tapi tidak dianggap membatalkan. Seharusnya seperti itu. Wa min amthilatiha, contohnya ma dzakarahul Imam Zakaria Al-Ansari. Walau kharajat maq'adatul mabsur thumma 'adat lam yuftir. Nyuwun pangapunten. Kalau ada orang punya penyakit ambeien, napa ambeien? Nggih ngoten niku nggih ambeien, ngertos nggih sedaya. Ada urat yang bengkak di dubur. Karena bengkak sebab apapun itu, makan pedas dan sebagainya, medal saking lubang anus atau dubur tadi, saking agengnya. Lajeng sembuh dengan sendirinya, ataupun malam hari minum obat, siang harinya sembuh. Lah urat ingkang medal kalau wau saking lubang anus dan dubur masuk sendiri. Maka ini walaupun masuk lewat lubang, ini yughfar atau yu'fa anhu, diampuni dan dimaafkan. Mboten batal posone. Wa kadza in adaha, lek niku wau sing sakderenge wau sepakat kalau masuk dengan sendirinya. Bagaimana kalau dimasukkan secara paksa? Dereng kempes tapi dimasukkan secara paksa. Sinten sing nglebet nih nggih tiange piyambak mosok wong liya. Tahu dokter lah. Maka wakadha alal asah, menurut pendapat yang kuat tidak membatalkan, walaupun muqabilnya mengatakan batal. Tapi pendapat yang kuat tidak batal. Kenapa? Karena ini sangat seperti darurat. Seperti darurat. Littirarihi ilaih, karena emergensi, bahkan ini emergensi. Kalau dibiarkan terus di luar mungkin bahaya. Kama la yabtul tuhrul mustahadah bi khurujid dam. Sebagaimana ada sesuatu yang keluar dari perempuan yaitu darah. Kalau haid kan batal. Tapi kalau darah istihadah mboten batal. Kalau darah haid batal, kalau darah istihadah mboten batal. Wa dzakarahul Baghawi wal Khawarizmi wa yuwajjih, dan dia mengatakan itu pendapat yang wajih, yang kuat menurut ashab Syafi'i. Kalau wajih ini pendapat kuat menurut pengikut mazhab Syafi'i, bukan menurut Imam Syafi'i langsung. Bi annahu karriq idza btala'ahu ba'da infisali 'anil fam 'ala lisan. Ini pendapat yang tidak kuat gitu. Saya katakan tidak kuat. Kenapa? Kalau ngeten, apa hukumnya menelan ludah? Menelan air liur. Selama ludah dan air liur itu mboten medal saking tutuk, tidak medal. Senajan medal ini ku teng bibir. Bibir ini sudah luar. Pokoknya sing ketawis berarti ini di luar. Kalau yang tidak kelihatan berarti itu di dalam. Enggak masalah. Kalau ada basahnya ludah ataupun yang lainnya, kemudian keluar dari mulut dan dijilat kembali, ngeten niki medal, dijilat malih, dilek ngaten-ngaten, pendapat yang kuat itu membatalkan puasa. Tapi menurut Imam Baghawi dan juga Al-Khawarizmi mengatakan tidak. Berarti ada perbedaan pendapat, gitu. Yang pertama batal, yang kedua mboten. Oh mboten sengaja kula. Wis biasa dilat-dilat bibir ngoten mawon gitu. Pas pertama mboten napa-napa. Nah, yang kedua ini karena bibir itu sedang basah karena jilatan yang pertama, kemudian dia jilat kembali basahan tadi, kemudian ditelan. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat antara ulama. Yang kuat mengatakan batal, yang pendapat yang kurang kuat mengatakan tidak batal.
Bahkan niki Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang Bughiyatul Mustarsyidin, gurune pun termasuk guru Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Mufti Diyarul Hadramiyah, mufti ulama-ulama sak Hadramut. Faidatun ubtuliya biwaj'in fi udunihi la yahtamil ma'ahu sukun illa biwad'i dawa'in yusta'mal fi duhnin aw qutnin wa tahaqqaqa takhfif aw zawal al-alam bihi bi an arafa min nafsihi aw akhbarahu tabibun jaza dzalika wa sahha shaumuhu lid-darurah. Niki seperti yang di kuping tadi. Kalau memang sakit kedatang THT harus pakai obat dan itu sakit harus segera dihilangkan, mengganggu sekali utawi mboten mireng belas gak enak. Gitu. Budek-dek ngoten kula natos. Kiwa tengen ngoten niku. Kemudian dia harus memakai obat dalam bentuk cairan atau bentuk minyak yang dimasukkan ke dalam kuping. Sajaza dzalik, boleh, tidak haram, wa sahha shaumu, dan puasanya sah. Tidak haram dan puasanya tetap sah. Terus Abdurrahman Al-Masyhur. Jadi mulai dari suntik mata, kuping niku kalau wow ada pendapat yang membatalkan, ada yang mendapat tidak membatal. Penak loh. Kantun derek sing pundi mawon gitu. Termasuk napa wau? Bakhoh atau ifakhoh, cairan yang disemprotkan bagi orang yang sedang asma atau sesak nafas. Itu juga ada perbedaan pendapat. Bagaimana mengeluarkan darah dari orang yang puasa? Kalau darahnya itu haid, nifas, batal gitu. Kalau istihadhah tidak batal. Atau kalau bekam, cantuk, apakah batalkan? Boten. Keranten nopo? Karena itu mengeluarkan bukan dari kemaluan dan juga bukan dalam konteks haid dan nifas. Akan tetapi hukumnya makruh. Mengapa makruh? Natos Kanjeng Nabi niku bekam dalam keadaan muhriman wa shaiman. Beliau dalam keadaan berihram, entah itu ihram umroh ataupun haji, dan juga dalam keadaan shaiman, dalam keadaan berpuasa beliau bekam. Mboten napa mboten batalaken posane. Terus akan tetapi makruh. Kenapa? Karena dengan keluarnya darah walaupun dengan cara dibekam ngeresiki getih, itu menyebabkan orang yang dibekam tadi akan lemah dan lemas. Lah niku nyebabaken karena itu lemah dan lemas membuat orang tidak kuat puasa dadose makruh. Oh marahi lemes, marahi kok gampang loro, marahi kok gampang ini mokel, maka tidak langsung batal tapi makruh, menyebabkan orang nanti membatalkan puasanya. Kenapa? Karena lemes baru dibekam. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad mengatakan termasuk donor darah. Lalu mau kan suntik khilaf gitu. Suntik. Kalau ini tidak mengambil darah atau mendonorkan darahnya, kedayangan disedot gitu. Suntik dilebet nih, lajeng disedot. Atau tes darah dan lain sebagainya lah. Wa yuqasu 'alaiha akhdud dam bil ibrah. Dan dikiaskan dengan masalah ini adalah mengambil darah dengan suntikan. Lil is'af, untuk membantu orang lain, untuk mendonasikan darahnya kepada orang lain. Itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Bekam atau mengeluarkan darah untuk mendonorkan kepada orang lain itu juga tidak batal. Ini menurut Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Adapun ada hadis yang mengatakan aftaral hajim wal muhtajim. Orang yang membekam dan orang yang dibekam sama-sama mokel, sama-sama batal puasanya. Itu kalau ada hadis seperti itu, maka diartikan oleh para ulama ay ala annahu makana yaqtabanin nas. Artinya batal ganjaran dan pahalanya. Karena mereka berdua
tiang sing bekam dan yang dibekam niku omong-omongan ngerasani wong liya. Gara-gara ngerasani pahala ganjaran poso niku mboten pikantuk. Maksudnya iftar di sini adalah pahalanya hilang. Nggih, maksudnya ngoten. Terus masalah fi hukmi ibtila'in nukhamah lis-shaim. Ngelek riak. Nah, niki ditafsil. Yang pertama awalan fi halati qal'iha iqtila'ul nakhamah. Iqtala'a nukhamatan ay akhrajaha min mahalliha al-asli minal batin awid dimag. Ngedalakan riak baik dari atas ataupun dari bawah. Dari atas ataupun dari bawah. Ada yang mengatakan nukhamah itu kalau dari atas, kalau dari bawah namanya balgham. Ini istilah mawon. Sami-sami artosipun riak. Bukan riak istilah tasawuf nggih, sing bukan ndak ikhlas itu mboten. Didalaken ngeten sisi atau memang dibatuk-batukkan. Nah, bagaimana? Fataratan yalfadhuha. Ada keadaan kadang-kadang dia itu melepehnya. Fala ba'sa bidzalik, itu enggak masalah. Walaupun dari dalam. Seolah-olah dia itu memuntahkan. Kalau sudah haddul batin, ha dan ha atau ain dan a hamzah, itu haddul batin menurut Imam Nawawi. Maka kalau dilepeh jelas tidak apa-apa. Wal qaulu tsani yufattir bihi kal istiqaah. Ada pendapat yang kedua mengatakan itu seperti memuntahkan sengaja, batal. Yang kedua, layal fadhuha, tidak melepehnya, cuma di frot ngantos teng tutuk atau dari dalam ngantos teng tutuk. Bi anibtala'ha ba'da an kharaj ila hadd dhahir. Dari batas batin, dari tenggorokan yang dalam dikeluarkan sampai ke mulut, tidak dilepeh, tapi dilek malih. Nah, iki wong goblok gitu. Karpe niku kedahe didalne dilek. Lah enten napa mau didalne niku? Nah. Maka ini jelas tidak ada perbedaan pendapat antar ulama membatalkan. Membatalkan apa? Karena dari sisi menelannya. Lek ngedalaken teng tutuk kalau wawa ada dua pendapat. Tapi kalau menelannya sudah sepakat. Thaniyan fi halatin nuzuliha. Lek mboten sengaja, mboten disisi-sisikan atau tidak dibatuk-batukkan, tidak dikeluarkan dengan sengaja. Orang biasa pertama kali flu, pilek niku cair gitu. Sangat cair sekali dan itu yang bikin batuk itu. Mboten mantun-mantun watuke niku kanten napa? Karena cair terus. Semakin banyak cairan masuk ke tenggorokan langsung watuk terus. Lek niki mboten didalaken niki mriki terus dikuras teng mriki, niki watuk terus. Kedaya lek tiyang awal-awal pilek niku tisu sing kathah, dalaken terus. Meminimalisir yang masuk ke tenggorokan. Lah bagaimana seperti itu? Idza nazalatin nukhama minad dimag binafsiha, kalau turun sendiri tanpa ditarik. Tapi turun dengan sendirinya. Au ghalabatu su'al, atau dia batuk dengan sendiri. Dari dalam keluar. Tidak ada niat untuk mengeluarkannya. Maka perinciannya yang pertama adalah halatu istiqrariha fi haddil dhahir. Kalau itu dari atas sampai ke mulut, tidak sampai ke tenggorokan yang batin, cuma sampai mulut, wajib dikeluarkan. Itu kroso. Kroso apa cairan dari atas, wajib dikeluarkan. Atau dari sini, batuk dengan sendirinya tiba-tiba naik ke atas, wajib dikeluarkan. Lek mboten batal. Karena apa? Dia tahu sudah sampai di mulut. Tahu. Wa taradan yabla'uha ba'da khurujiha wa istiqrari haddzar. Kalau ditelan maka batal. Karena apa? Dia berkuasa, mampu untuk mengeluarkannya. Kenapa tidak dikeluarkannya? Yang ketiga adalah tidak wa taratan yatrukuha ma'al qudrah hatta tasil ila juf aftar ala asah. Pun ngertos niki, pun mandap kroso. Mboten diindek. Ajeng didalaken mboten. Lek diindek lajeng dilek batal. Diindek didalaken mboten batal. Niki ditok nih mawon, jarne. Malbu dhewe. Ser.
Maka ada dua pendapat, yang mengatakan pertama batal, ini yang kuat, yang mengatakan pendapat kedua mengatakan tidak batal. Tapi kalau tiba-tiba tidak terasa, niki yang terakhir tidak terasa, tiba-tiba sudah di tenggorokan dalam, mboten kerasa, moro-moro sing jero, nggih mboten napa-napa. Karena tidak tidak batal. Pun Allah Subhanahu wa taala alam bisawab, mugi-mugi saged ditampi, saged mangertos nggih. Mugi-mugi, dan ini semuanya insya Allah kalau mau anul malih nggih tanglet, biar solusinya tanglet masalah puasa. Nah, insya Allah besok-besok kita bahas sunnah, adab-adab berpuasa, sunnah-sunnah berpuasa, dan makruh-makruh apa saja yang dilakukan itu hukumnya makruh ketika puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif asy-syarih rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima fid dharain amin. Al-hadits ats-tsalits wa tsalatsun. Hadis ingkang nomor 33. Kleresan niki hadise cendhek-cendhek. Nggih. Dadi nggih setunggal dinten setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, lau yu'tan nasu bid'awahum, seandainya, lau harfum tina'in dimtina'in, nggih, harfum tina'in dimtina'in, huruf untuk mencegah sesuatu karena tercegahnya sesuatu. Lau yu'tan nasu bid'awahum, kalau seandainya diberikan kepada manusia itu bid'awahum dengan sebab dakwanya mereka, seandainya semua orang itu diberikan sesuai dengan pengakuannya. Pripun? Misalnya Pak Haji ngaku-ngaku teng Pak Ali. Pak Ali, montorku jenengan beton gitu, balik no, tolong kembalikan. Nah, niki ngaku-ngaku, mendakwah artinya. Kalau ini hadis mengajari seorang hakim menjadi hakim. Jadi kula lan panjenengan mboten enten potongane hakim gitu, enten setelane hakim. Tapi biar kita tahu secara syariat niki. Lek wonten tiyang ngaku-ngaku teng jenengan, Mas, endi anu petekku, mbok delikne ning ndi? Lah ngoten niku pripun? Kalau seandainya semua manusia itu diberikan sesuai dengan pengakuannya mereka masing-masing, kepenaan gitu. Ngaku kowe njoko masku gitu, kowe njoko montorku. Lah ngoten niku akhirnya sing dituduh tadi karena tidak berdaya kasihan. Lau yu'tan nasu bid'awahum, kalau semua manusia atau sebagian manusia itu diberikan dengan sebab pengakuan mereka, dakwanya mereka, ladda'a, maka akan mengaku-ngaku rijalun, banyak orang mengaku-ngaku, Pak Presiden itu omahku, tolong bebaskan, tolong berikan kepada saya, ini tanah saya, sawah saya. Ladda'a rijalun, maka orang-orang banyak akan mengaku-ngaku amwala qaumin, hartanya orang lain, hartanya kaum, wa dima'ahum, dan darah-darahnya orang-orang. Oh, kowe sing mateni dulurku mati gara-gara kowe. Mbok racun, kamu beginikan, saya tuntut Anda untuk kisos, saya tuntut Anda untuk membayar diat, uang darah, gantinya nyawanya orang atau keluarga saya yang Anda bunuh. Kepenaan ngeten. Tapi ini tidak terjadi, makanya pakai lau. Karena nggak ada orang-orang yang mengaku seperti ini, maka pemberian kepada yang ngaku-ngaku itu tidak dibenarkan. Akan tetapi bagaimana yang seharusnya di pengadilan itu, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Akan tetapi kalau memang orang itu mau mendakwa orang lain, benar dia ini punya utang kepada saya. Bagaimana saya mengaku-ngaku kalau dia ini punya utang kepada saya? Saya harus ngaku-ngaku dong.
Harus. Bagaimana? Orang ini mengingkari, orang ini nggak mau bayar, bagaimana? Maka caranya ada al-bayyinatu, harus mendatangkan bayinah ke pengadilan atau ke hakim. Apa bayinah itu? Saksi. Alat bukti itu sama dengan saksi di dalam Islam itu, saksi sama dengan bukti. Bukti adalah saksi, saksi adalah bukti. Benten lek dihukum umum selain hukum agama, saksi sendiri, alat bukti sendiri. Ada alatnya apa itu pisau, ada alatnya apa misalnya kalau dia sabu-sabu ya barangnya dan lain sebagainya. Tapi tidak, di dalam Islam itu bukti adalah saksi, saksi adalah bukti pun. Dan syarat saksi itu harus manusia, bukan kamera. Bukan harus manusia. Dan sifatnya sangat-sangat detail. Harus dia itu adil terutama. Muslim. Bukan orang kafir. Dan dia adil, bukan pendosa besar. Atau tidak banyak melakukan dosa kecil. Kemudian harus mukallaf, balik, dan juga berakal. Tidak boleh masih kecil ataupun gila. Kemudian dia kalau ada nanti tergantung kasusnya, apakah itu saksinya harus laki-laki ataupun saksi boleh laki-laki dan perempuan, jumlahnya berapa tergantung kasus. Khusus untuk melihat bulan, baik itu Ramadan dan lain sebagainya, cukup satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki. Khusus untuk zina, membuktikan dan menyaksikan orang ini berbuat zina atau tidak, 4 orang laki-laki, tidak boleh 8 orang perempuan. Yang melihat perempuan 10 ataupun 20 tidak boleh. Harus laki-laki. Kemudian khusus untuk ikrar, pengakuan. Dia ini ngaku, dia punya utang kepada saya, dia ngaku, saya punya saksinya, saya punya. Maka ini harus rojulani, adlani, 2 orang laki-laki. Tidak boleh perempuan. Karena apa? Ini kesaksian, kasusnya adalah ikrar, pengakuan. Mengakui dirinya sendiri melakukan sesuatu. Ya. Tapi kalau kasusnya adalah menuntut masalah harta, boleh 1 saksi laki-laki dan 1 saksi perempuan, atau cukup 1 saksi laki-laki dan sumpah dari orang yang mengaku-ngaku, mudda'i, yang mendakwah. Kemudian ada yang saksi, kadang-kadang orang laki-laki itu tidak bisa menyaksikannya. Apa itu? Anak ini itu saudara sesusuan dengan anak ini. Kok bisa? Iya. Ada saksinya yang menyaksikan mereka berdua ini nyusu kepada ibu susuan yang sama. Maka ini nggak boleh menikah dengan ini. Karena apa? Saudara sesusuan. Pripun? Boleh 1 laki-laki, 2 perempuan boleh. Kalau tidak ada laki-laki bagaimana? Karena menyusui ini masa diperlihatkan ke laki-laki, kan boten. Maka cukup 4 orang perempuan cukup. Khusus kasus yang tidak banyak diketahui oleh laki-laki. Misalnya pun membawa malih wiladah, kelahiran. Bagaimana membuktikan ini anaknya ini, anak kandung? Wong bidane sekawan, sing nampi niku sing ngewangi bidan. Wonten kathah. Ini. Di antara bidan si ini perempuan 4. Tidak ada laki-laki di situ. Walaupun sekarang dokter, kadang kok dokter bayi, dokter lahiran itu laki-laki. Tapi kalau bidan ya kebanyakan perempuan. Jenenge bidan mosok Pak Bidan ana Pak Bidan ngoten nilai dokter ada dokter. Sing menyambut itu 4 orang perempuan, cukup. Nah ini tergantung kasusnya. Maka setiap orang yang mengaku mempunyai hak kepada orang lain, dakwah niku napa dakwah niku? Menuntut orang untuk mengembalikan haknya kepada dia. Dakwah niku.
Anda telah mempunyai hutang kepada saya yang harus Anda bayarkan. Sudah jatuh tempo. Anda membeli kepada saya dan Anda belum bayar. Nah, ini kan namanya dakwah, mendakwa. Menuduh orang lain mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada dia. Maka bagi yang menuntut tadi, mendakwa tadi, kewajibannya kepada hakim untuk mendatangkan saksi. Tapi kalau orang yang dituduh tadi itu tidak merasa melakukan, pripun menolaknya, bagaimana mengingkari tuduhan tadi itu biar dia terlepas dari tuduhan tadi? Wal yaminu ala man angkar. Sumpah di hadapan hakim itu untuk menolak apa? Untuk menolak bahwasanya dia tidak melakukan sesuai yang dituduhkan oleh orang-orang tadi. Nah, niki penjelasannya panjang, tapi saya jelaskan. Okay. Tapi saya jelaskan biar jelas. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi. Kula pundhutaken saking langsung Fathul Muin niki kathah sing mumet. Masalah babakan niki ya sak guru-gurune biasanya mumet. Nggih. Tapi alhamdulillah nek Gusti Allah maringi kejelasan. Dakwal bayinat. Ya, jadi tadi kalau seandainya ada orang yang menuntut hak dari orang lain, kenapa kok dia harus capek-capek mendatangkan saksi? Karena tuduhannya dia itu pertama tidak beralasan, tidak sesuai dengan kenyataan. Wong meneng-meneng dituduh. Ini namanya mudda'i. Man qauluhu ala khilafidh dhahir. Oh, aku meneng-meneng kok dituduh duwe utang. Aku meneng-meneng kok dituduh ini macam-macam. Dituduh ini, mengganggu ini, melakukan ini. Maka karena dia yang perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka harus mendatangkan bukti. Siapa itu bukti? Saksi. Siapa itu saksi bukti? Tergantung kasusnya. Ingkang kula perinci kala wau. Dan cukup bagi orang yang tidak merasa, dituduh tidak merasa, bersumpah, wallahi billahi tallahi, apa yang dituduhkan kepada saya itu tidak benar. Cukup seperti itu. Tapi kalau ada saksi, kalah dia. Saksi itu penguat dari pihak yang menuduh. Kalau menuduh, pertama ngeten, gampangnya ngeten. Niki ilustrasi, kiwa tengen nggih, Kang Khalil kali Pak Ali. Pak Ali nuduh Kang Khalil niki misalnya nggak ada hutang. Pripun tidak antara kedua-duanya eker-ekeran, kayak mangke tukaran mboten, diangkat ke hakim, diangkat ke pengadilan. Kula hakimi misalnya. Pak Hakim, saya tuntut saudara Khalil biar saya tuntut dia. Saya tuduh dia, saya dakwah dia, bahwasanya dia harus mengembalikan utang yang sudah jatuh tempo kepada saya. Dan dia ketika saya minta, saya tagih, dia menolak. Atau dia tidak mengingkari. Lajeng kula nimbali Kang Khalil. Kang Khalil sini. Saya tanya, Anda sekarang dituduh oleh Pak Ali, bahwasanya Anda punya utang. Anda ngaku atau tidak? Lek ngaku, gebar masalah, wis mari, gitu. Wis ngaku. Lek mboten ngaku, mboten kok. Saya tidak merasa punya utang. Hakim memerintahkan panjenengan sekarang sumpah di depan saya dan Pak Ali. Wallahi billahi tallahi, saya tidak mempunyai hutang yang harus saya bayar kepada Pak Ali yang sudah jatuh tempo sekarang ini. Selesai. Sinten sing kula percados? Kang Khalil. Sementara. Karena apa? Dia lebih kuat punya sumpah. Lajeng Pak Ali kula mboten nampi. Saya akan datangkan saksinya. Saksi ini pripun? Karena ini masalah uang, 2 orang laki-laki bisa, 1 laki-laki 1 perempuan bisa, 1 orang saksi ditambah sumpah Pak Ali bisa. 3 opsi.
mendatangkan. Sinten saksi ini Pak Haji misalnya. Pak Haji kali Mbah No, 2 orang. Atau Pak Haji kali lek garwane Pak Ali mboten angsal, soalnya menang nih Pak Ali mboten angsal. Misalnya sinten ngoten yang setadi. Atau Pak Haji dengan sumpahnya Pak Ali. Setelah saya selidiki Pak Haji ini adalah orang yang adil sesuai dengan kriteria saksi, maka saya putuskan Anda harus membayar hutang. Saya memutuskan Anda memang benar-benar punya utang kepada Pak Ali yang harus dibayar dan harus membayarnya. Kalau sudah ketok palu kalah nih. Kalah. Kalah. Nah, pripun niki ada masalah. Bagaimana seandainya, waduh kurang 3 menit. Bagaimana seandainya dia tidak punya saksi? Kan angel lek ngeten niki. Wong transaksi wong luru-luruan tok gitu. Biasa ngoten. Lah niki syariat niku sedaya transaksi harus ada saksi. Semua transaksi harus ada namine mawon transaksi. Harusnya ada saksinya. Nah, harusnya ada saksinya biar aman. Lek saat niki hitam di atas putih mawon ada materainya ya. Itu kalau di dalam Islam tidak, atau ada kamera tidak dikatakan sah sebagai saksi, tidak, atau bukti tidak. Di dalam hukum Islam, di dalam hukum negara nggih, mungkin bisa. Tidak. Seandainya tidak punya bagaimana? Saya ini kepepet, kalau enggak nagih ini bagaimana nasib saya ini? Bangkrut saya, atau saya tidak punya apa-apa untuk menyambung hidup ini. Nah, ini kalau mboten usah mik nih. Boleh langsung mengambil paksa. Jadi maling mboten apa. Kalau mboten aku lek gak ini mati. Keluar bagi bangkrut. Piye? Utangi duit. Duite saling dari lemari. Engko lek metu kabeh tak bobol. Dosa tidak secara batin antara dia dan Allah nanti di akhirat tidak dosa. Kalau caranya itu ada yang bisa lebih halus, tidak harus mendobrak rumah, mendobrak lemari, bisa lebih halus, wajib pakai. Misalnya wonten sing ada sertif, fungsi, ini ada sertif. Kok tak kayak ini? Lek kedah bobol, tidak apa-apa secara batin. Secara batin, senajan nanti kalau secara zahir ketahuan dipidanakan, masalah. Padahal dia punya hutang. Padahal dia orang yang harusnya ngambil hutang, dipidanakan karena membobol rumah. Secara zahir ini salah, walaupun secara batin tidak sah. Seharusnya seperti itu, bobol, benar-benar pas gantung. Berapa jumlah uangnya? Sesuai dengan yang dia ketahui. Berapa? 30.000, 31 juta, tidak boleh lebih. Nah, betul-betul apa ribon? Mengambil dari barang yang tidak sesuai dengan jenis utangnya. Boleh mengambil barang yang lain yang tidak sesuai dengan jenis utangnya, tapi harus dijual kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Nek HP ini, regane piro-piro kok jelasin ya sih kayak apa anggo dhewe. Harus dijual, hasilnya berapa? Kalau lebih, sisanya dikembalikan. Berapa jumlahnya, sisanya dikembalikan. Kalau tidak lebih, ya sudah. Nanti cari waktu yang lain untuk menang. Iki kata cari. Itu diantara gambarannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhina yanfa'una, rabbi faqihna lana wa qurbatina fi dinina ma ahli al-qutul untha wa qillaka rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi quluna fi'lan qarma rizqul kulla halan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa naqfa kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un wa akir rabbi ridha minkal uyun waqti an rabbana kull waghfir wasr anta akhir man sadar wa salatu Allah taghshal mustafa man ila al-haqqi ta'ala wa fi kitabin fi shifa wa 'ala al-karam syafa. Allahumma hdina bi hudaika waj'alna sirran wa sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.